بسم اللہ الرحمن الرحیم نعتہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حاب نامہ یوسف میں نون سے شروع ہونے والے الفاظ اور ان کی تعبیرات کے بارے میں۔ حاب میں ناچ دیکھنا، رنج دور ہو، خوشی حاصل ہو، اگر خود ناچے تو شور و گل کرے۔ حاب میں ناخن تراشنا یعنی کہ کاٹنا، قرض دور ہو، حاصل و حجت اور سرور ہو۔ حاب میں نارنج دیکھنا، شادی ہو، غم سے آزادی ہو یا فرزند پیدا ہو۔ ہاں میں ناک اپنی بڑی دیکھنا، شہوت زیادہ ہو، عصمت بدکارہ سے فائدہ حاصل ہو۔ ہاں میں ناک سے خون بہتے دیکھنا، بعد مشقت مال حاصل ہو مگر جلد محتاج ہو جائے۔ ہاں میں ناک کٹی دیکھنا، غربت اور ذلت کی نشانی ہے۔ ہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا، دینی اور دنیاوی مراد حاصل فائدہ حاصل ہو، انجام بخیر ہو۔ ہاں میں ندی دیکھنا، کسی بڑے سرکار میں پیش ہو، تنخواہ زیادہ ہو، دریا دل کہلائے۔ ہاں میں نرگس دیکھنا، معشوق اور عاشق مزاج ملے، محبت کے پھول کھلے۔ ہاں میں نالین یعنی کہ جوتیاں دیکھنا، سفر کرنا پڑے، کافی دولت ہاتھ آئے۔ ہاں میں نماز پڑھنا، گناہ معاف ہوں، خوبیاں حاصل ہوں۔ ہاں میں نمک دیکھنا، عمدہ اور سفید دیکھے تو بیماری سے چھٹکارا پائے۔ ہاں میں نیزہ دیکھنا، فوج کا افسر ہو، نہایت خوشی حاصل ہو۔ ہاں میں نیم کا درخت دیکھنا، اگر کھائے تو مرض سے صحت پائے، اگر نیم کی شاخ کھلائے تو اشک نکل آئیں۔ ہاں میں نارنگی کھانا، بیماری کی علامت ہے۔ ہاں میں ناخن دراز دیکھنا، تنگ دستی اور بیماری پائے، تکلیف اٹھائے۔ ہاں میں نارنگی دیکھنا یا پانا، اگر ایک یا دو پائے تو فرزند پیدا ہوں، فرد پائے۔ ہاں میں ناک لمبی دیکھنا، درازی عمر، ترقی رزق کا باعث ہے۔ ہاں میں ناک سے خون بہنا، مال حرام حاصل کرے اور ضائع جائے۔ ہاں میں ناک صاف کرنا، دانش مند ہو، روزی حلال ڈھونڈ کر کھائے۔ ہاں میں ناک دیکھنا، عورت یا خادمہ پائے، اگر ناک صاف دیکھے تو آرام پائے۔ ہاں میں ناک پر بال دیکھنا، تنگی اور مصیبت پائے، بیوی پاکیزہ سے صدمہ پائے۔ ہاں میں نان دیکھنا یعنی کہ روٹی دیکھنا، مال طیب پائے، عیش و آرام حاصل ہو۔ ہاں میں نبض دیکھنا، کسی کی امداد کرے، اگر خود نبض دکھائے تو عارضہ جاتا رہے یعنی کہ صحت یاب ہو۔ ہاں میں نجاست دیکھنا، مال حرام حاصل ہو، فکر دامنگیر ہو، بے تدبیر ہو۔ ہاں میں نجومی دیکھنا، حاکم وقت سے عزت اور مرتبہ پائے۔ ہاں میں نجوم سیکھنا، بادشاہ کا مقرب ہو یا عہدہ جلیلہ پائے، راحت حاصل ہو۔ ہاں میں نگارہ بجانا، پیغمبری سے تعبیر ہے، کسی کو پیغام پہنچائے، دولت اور حکومت پائے۔ ہاں میں نقصان دیکھنا، فکر مند ہو، بے چین رہے، گھبراہٹ پائے۔ ہاں میں نقصان مال کا کرنا، جبری پائے، رنج دور ہو جائے۔ ہاں میں نکاح کرانا عورت سے، عزت اور شہرت کا باعث ہے، دولت کثیر پائے۔ ہاں میں نکاح کرنا، اگر عورت نکاح کراتی دیکھے تو مال کا نقصان ہو۔ ہاں میں نگینہ دیکھنا، اگر بادشاہ دیکھے تو ملک فتح کرے، عورت کے لیے شوہر ہے۔ ہاں میں نگینہ انگوٹھی کا دیکھنا، حکومت، عیش و عشرت پائے، فرزند اور عورت پائے۔ ہاں میں ندی کا دیکھنا، تجارت اور کاروبار میں ترقی پائے، مراد پوری ہو۔ ہاں میں ندی میں گرنا، تلاش روزی کے لیے کسی دوسرے ملک کا سفر کرے۔ ہاں میں نرگس کا پھول دیکھنا، فرزند خوبصورت پیدا ہو یا حسینہ عورت ملے۔ ہاں میں نرگس کا پودا دیکھنا، عورت حاملہ ہو یا مسرت حاصل ہو۔ ہاں میں نسوار لینا، غموندوں میں مبتلا ہو، رنج و فکر پائے۔ ہاں میں نسوار خریدنا، زکام اور بخار میں پڑے، حیران ہو، پریشان ہو۔ ہاں میں نسوار ضائع کرنا، بیماری سے نجات پائے، دکھ درد دور ہو جائے۔ ہاں میں نشاستہ دیکھنا، مال حلال پاکیزہ پائے مگر محنت سے ہاتھ آئے۔ ہاں میں نشہ شراب میں مست ہونا، عیش و راحت پائے، آرام پائے، چین پائے۔ ہاں میں نل کا پانی دیکھنا، ترقی کاروبار کی علامت ہے، منفعت حاصل ہو۔ ہاں میں نماز پڑھنا، اگر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو حج ادا کرے۔ ہاں میں نماز قبلہ رو پڑھنا، دین اسلام میں ترقی کا باعث ہے۔ ہاں میں نماز میں امامت کرانا، اپنے خاندان یا قوم پر سرداری پائے، عزت حاصل ہو۔ ہاں میں نمدہ سفید پاکیزہ پانا، مال حلال پائے، آرام و راحت پائے۔ ہاں میں نمک سیاہ کھانا، فتنہ اور فساد میں مبتلا ہو، تکلیف پائے، نقصان اٹھائے۔ ہاں میں ننگا ہونا، طالب دنیا کا موجب ہے، باعث رسوائی اور بدنامی ہے۔ ہاں میں نمک سرخ کھانا، رنج و غم میں مبتلا ہو، مال حرام کھائے، دنگا فساد اور تکلیف پائے۔ ہاں میں
नंगा देखना औरत को माल बे अंदाज़ा पाए, जिसका शुमार ना हो, इज़्ज़त हासिल करे। हाँ में नंगे आदमी ज़्यादा देखना खैर बरकत का मौजब है, बुरों के लिए रुसवाई का बायस है। हाँ में नौशादर खाना गमोन दो से ताबीर है, अगर खरीदे तो ज़्यादा तकलीफ़ पाए। हाँ में नौकर अपने तईं देखना ज़िल्लत उठाए, आजिज़ और मस्कीन हो। नौकर रखना इज़्ज़त और मर्तबा हासिल होने की दलील है। नौकर बादशाह का होना बादशाह से ज़िल्लत उठाए, मुसीबत में पड़े। नौकर आलम या बुज़ुर्ग का होना बेहतरी का मौजब है, फ़रत इज़्ज़त और दौलत पाए। हाँ में नहाना साफ़ पानी से रंजो गम से निजात पाए, बीमारी से शिफा याब हो, कर्जा अदा हो। हाँ में नहाना गंदे पानी से बीमार हो, मुसीबत में फंसे, तकलीफ़ और रंज पाए। हाँ में नहर बहती देखना हाकिम वक्त से ताबीर है, मुल्की आबादी का बाइस है। हाँ में नहर में नहाना बादशाह वक्त से ओहदा पाए, वज़ीर सफ़ीर या अमीर हो। हाँ में नहर से पानी पीना बादशाह या हाकिम से इनाम पाए, आसूदा हाल हो। हाँ में नहर खुश्क देखना किसी हाकिम या बादशाह या वज़ीर के मौकूफ़ होने की अलामत है। नहर से इलाका सैराब होता देखना बादशाह सखावत करे, अदल व इंसाफ से आराम पाए। हाँ में नई चीज़ देखना खैर बरकत का मौजब है, मालूमात में इजाफा हो। हाँ में न्याज़ वो देखना अगर सरसब देखे तो फर्जंद पाए, अगर खुश देखे तो औलाद ना हो। हाँ में न्याज़ वो सूंघना अगर खुशबूदार हो तो सादत दहरैन हासिल करे, खुशखबरी पाए। हाँ में नीचे उतरना अगर आराम से उतरे तो काम को देर से करे, कामयाबी देर से हो। हाँ में नीचे गिरना इज़्ज़त और मर्तबा में कमी आए, बाइस तनज़्ज़ुल है। हाँ में न्याज देना दिली मुराद पूरी हो, जिसकी ख्वाहिश रखे उसे पाए। हाँ में न्याज पर ख़त्म देना रोज़गार में तरक्की हो, खुशहाली का बाइस है। हाँ में नेज़ा देखना ओहदा पाए या ताकतवर दोस्त पाए, दुश्मन पर गालिब आए। नेज़ा कद नापना उम्र दराज पाए, मुनफ़त हासिल हो। नेज़ा बाजी खेलना ज़माना में ताकतवर बहादुर मशहूर हो, जिसका इरादा करे पूरा करे। हाँ में नेज़ा फेंकना ओहदा से दस्तबरदार हो, दुनिया से अलहदगी इख्तियार करे। हाँ में नील देखना या ख़रीदना रंजो गम में मुब्तला हो, बाइसे परेशानी है। नील कपड़ों को देना अगर ज़्यादा दे तो मुसीबत और बदनामी पाए, अगर पूरा दे तो अपने काम में मकसद में कामयाब हो, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी पाए। नील हाथों के लगा देखना बहरे असिया में गर्क हो, बदनाम हो, जलील हो, रुसवा हो। हाँ में नील को आसमान देखना मुसीबतों से निजात पाए, फ़रत और राहत, मुसरत और कामयाबी पाए। हाँ में नील गाय का शिकार करना गैब से रिज़्क़ पाए, मुतमव्वल और दौलतमंद हो, ऐशो इशरत पाए। हाँ में नीलोफर देखना मौसम में देखे तो फर्जंद पाए, मुनफ़त हासिल हो। हाँ में नीलोफर के फूल तोड़ना इसकी ताबीर ये है कि बाइस राहत है, मशगूल कारोबार हो, दिरबर से वसाल हो। नीलोफर का गुलदस्ता बनाना रामो राहत हासिल हो, अगर गुलदस्ता किसी को दे तो दोस्त से जुदाई हो। हाँ में नेवला पकड़ना किसी सरदार की करावत हासिल हो, इज़्ज़त पाए। हाँ में नेवले को मारना मुफसदों हासदों पर गालिब आए। हाँ में नेवले सांप की लड़ाई देखना मौजब खैर बरकत है, दौलत गैर मामूली हाथ आए, दुश्मनों पर गालिब आए, इज़्ज़त और सरदारी पाए। हाँ में नबी मुरसल को देखना जिस उन्वान को देखे वैसी ताबीर पाए, अफू व तकसीर राहत और दौलत पाए। हाँ में नारंज देखना रोज़ी इसलाह हलाल व दीन की इसलाह पाए, मर्तबा बुलंद हो। नाका खुशरू देखना दौलत कसीर पाए, कारोबार में तरक्की हो। हाँ में नाखून टूटा हुआ देखना नाकामी और नामुरादी का मौजब है, अजीज़ की दिल शिकनी करे। हाँ में नाबसा से खून निकलना पेट में फर्जंद मर जाए या बीमारी की तकलीफ़ उठाए। हाँ में नसीम देखना करीब शादी और राहत है, गम व कुल्फत दूर हो। हाँ में नालैन देखना सफ़र पर जाए या औरत से शादी करे, बाइसे इज़्ज़त और दौलत है। हाँ में नेमत पाना 100,000 दिनार मिलने की अलामत है, अगर बादशाह देखे तो सल्तनत वसी हो। हाँ में नमाज बेतहारत पढ़ना तरद्दुत और हैरानी में पढ़े, बेतदबीर हो, दिलगीर हो। हाँ में नूर आसमान पर देखना यानी कि रोशनी देखना दीन और दुनिया की नेमतें पाए, अदल व इंसाफ और फराही हो, फर्जंद पैदा हो। हाँ में नहंग को हलाक करना फलायाबी हासिल हो, कामयाब हो, फ़िक्र और अंदेशा दूर हो। उम्मीद है आपको मेरी ताबीरात पसंद आई होंगी। अगर आप कोई ख्वाब देखें और उसकी ताबीर मालूम करना चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसकी ताबीर आपको बताएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।